कार सलेम सियाने चौरी नवाब है बैठे है जनाब देख के करूं गलियां फेर सोना चोला आ कुर्सियां जुड़ गई साडे मेहमान आवन आए ते पता नहीं मौसा किदे मार गया मौसा ना और आ जा काफेरा हाँ सलेम सियाना खप पाए खड़ा खैर है और चबा जमाने नहीं आपा उस्तादे मोहतरम आ रहे तेन कोई नहीं पता किड्डा चाहवान वाला नु आपा सद्दे पे और जल्दी कर काम मुकावन वाली गल कर तो किदे गई आपा ये दुनिया एक्ट्रा साहब आओ किदे नहीं मैनू भाई इस गल दा नहीं पता मैं तो सेटअप करदा वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम मेहमान अपने अजे तक नहीं है यार की मसला क्यों लेट हो गई है यार लेट तो होनी है कि ताडे लेट होई खुद साडे लेट कोई नहीं यार सारा काम हो गया टोटल हो गया बस ओ यार और की यार सारा तो सारा सामान समूह लिया के दिता है आइदा बहुत बड़ा तो स्वाद ही आवन वाले अपने और तुसी और बकवास ना करो ते ना मेरा सिर खाओ जाओ आपको आप काम करो चल के तू वही काम कर तू कपड़े और मेरा पुत्र बदल ला ते तू मेरा विराज जेड़ा है को चाह पानी दा इंतजाम कर तेरे दो कमाईने मार तो मैं आलू कटवा दूं अंदर जा हां तू चल के आलू कटवा तेन पता है पर उस्ताद पे गोश्त ले आना ये चले आलू ला के हमदा पे है मैं दूध भी नहीं आना मैं दूध ले आया स्कूल हां तू चंगा बंदा तू दूध ला के तो की ला के आना है कोई शायद जिम्मे ला दे कोई शायद जिम्मे ला जे तेरा भी आखिर उस्ताद है जो मेरा है होता ओ भाई उस्ताद ही है मैं को बजदा ना पिया मैं कुर्सियां साफ कर लेना ला बे तू हां ए भी चंगी गल है उस्ताद बाना गट्टा मिट्टी पे होया ऐ त खबी साफ ही नहीं कीती तू साफ कर ला हां कर ला भी ये भी गल है मेरे मोटे तेरे मोटे नाल ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਾ ਲਿਆਵਣੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉੱਥੇ ਡਾਕੀ ਲੈ ਜਾਵੇ ਅੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਚੱਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਚਲੀਏ ਤੇ ਆਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟਰ ਹਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਈ ਖੜੀ ਵੇਖ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿਦੂ ਆਈ ਹੈ ਛੋਰਾ ਘਰੋਂ ਆਏ ਹੋਰ ਕਿਦੋਂ ਆਏ ਹੁੰਦਾ ਘਰੋਂ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਘਰੋਂ ਆਇਆ ਵਾ ਪਾਰਲਰ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਪਾਰਲਰ ਤੇ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹਾਂ ਆਪ ਗਏ ਅੰਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚਲੋ ਮੋੜ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰਖਾਇਆ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਉਸਤਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ चलो चलो ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨੱਪੀ ਆਈਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵਗ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਲੇਮ ਸਿਆਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੈ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਚੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਬਿੱਲੋ ਬਲੇਡ ਨਿਕਲ ਪਾਈ ਹੈ ਬਿੱਲੋ ਬਲੇਡ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ अपना उस्ताद आंदा पे ते ओंदे वास्ते रोटी दा इंतजाम करो मैं परात लवण गई हां ਤੇ ਖਾਲੀ ਪਰਾਤ ਚਾਹੀ ਬਣੀ ਹੈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ वे घरे लाके जासा ते चाटा कुड़दा तो सोनी रोटी पकाऊंगा ता परात चावल आईया गवाडियां आलू ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਾਬ ਤੇ ਪੈ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਮਾਰ ਗਿਆ ਕਿ ਜਬ ਬਹੁਤ ਕਾਂਗਲੇ ਦੀ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ मैं हुणे जांदी पे हुणे तो परेशान ना हो ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਏ ਇਸ ਤਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕਾਰ ਮਾਰਿਆ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੂਏ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਣਾ ਪਉਸੀ ਲੱਭ ਲੈਨੇ ਲੈ ਗਾਲ ਕਾਰ ਸਲੇਮ ਸਿਆਣਾ ਚੌਰੀ ਨਵਾਬ ਆ ਬੈਠੋ ਐ ਜਨਾਬ ਵੇਖ ਕੇ ਕਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਫੇਰ ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਬਨੇ ਆ ਓ ਬਾਬਾ ਨਵਾਬ ਉਹ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ ਪਏ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਅਰੇ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਚਾਹਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹਨਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤਲਾਬ ਲੱਭ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰੇ ਪਿਆ ਉਹ ਰਫਾਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਤੇ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਆਜੋ ਆਜੋ ਹਾਏ 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 ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਵਾ ਓਏ ਕਿਹੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਓ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬਾਬਾ ਨਵਾਬ ਬਗਾਓ ਯਾਰ ਓ ਤੂੰ ਪਿਛਾ ਪਿਛਾ ਰਹਿਣਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੀਆਂ ਨਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਗਾ ਗੱਲ ਕਰੋ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ ਆਜੋ ਆਜੋ ਆਗਾ बाबा नवाब उस्ताद ਆਏ ਖੜੋ ਲੈ ਸਦਾ ਕਰੋ ਉਸਤਾਦ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਬਸ 10 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਤੂੰ ਬਾਓ ਬਾਓ ਸਕੂਨ ਕਰੋ हो सके 10 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸਤਾਦ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਵਾਲੇਕੁਮ अस्सलाम उस्ताद शहजाद हो किथे आ गाल करी उस्ताद शहजाद ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਆਖਿਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ उस्ताद के राज चाहिए सलीम ना गाल करा ਹਲੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅੱਪੇ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਬਾਹਰ ਆਏ ਖੋਤੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਏ ਭਾਈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤਿਕਰ ਹੁਣੇ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੁਕੀ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇੱਕ ਕਰੀ ਆਵੀਂ चलो तू आगा तो मोबाइल मेरा वहीं जाते नहीं मोबाइल मेरे को रहा दे उस्ताद में नहीं यार और
काल करो कमीसा यार तू ला दे यार तू आ जाओ ढोल है अगर भी चलो ढोल वाला बाहर खोलता अपन निकला जवाड़ा ओ पागला हो चाचा ना अकल मेरे चा ते ना इन्ना बेवकूफा चा मैं इन्होंने वापस वाला क्यों ले आंदा पूछो क्यों और तुसी पागल नहीं कि मैं भी पागल हैगा मैं बेवकूफ हां और चबाला ढोल तेरे कोल हैगा हां और तू लाए के जावे ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ उस्ताद नु अल्लाह दे बंदे ढोल ते लाए के आना है ढोल बजाना तो चाल से लाए के आना है तू एवें खाली बजा जाना है ਹੁਣੇ ਚਾ ਲਿਆਉਣਾ ਯਾਰ या टेंशन ढोल कर लेके आ दी देखम हुणे अच्छा और नवाब भी आया खड़े मगर वे राजला बाबा से ढोल लेवन आया है मैं तानू वेदा मना भी तुसी है जाए किते आ गई ढोल ढोल बजा तू अब 5 बार ढोल बंद कर पांच बार जड़ उस्ताद नहीं अल्लाह बंदे और तेरा काम नहीं आंदा शुगल तो बड़ा नहीं काम कर उस्ताद नहीं ना आया ते जहाज लाके जा ओंदे तोनु लाके आ भई आ ਜਾਂਦਾ अमीर है वो तेरे को पूछ के आना जदों भी आना है मैं विराम दी रहा मैं ना ਚੱਲ ਯਾर खुशी कर देता है कहते नहीं पे इस्तेगफार करना बंद कर भाई भाई राय साहब जिनके नाल का मसीह मिलाऊं वास्ते अच्छा भाई मकबूल साहब आ देख अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम उस्ताद जी किवें सफर होया ਤੁਹਾਡਾ आसान पे आए ने सौखे सौखे
ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਗਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਆਈ ਕਮਲਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਸਤਾਦਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਹਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਆ ਭਾਵੇਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਲੇਕਿਨ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਸਰਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮਖਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਬੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ लेकिन असि तो बेकार आसे लेकिन शान जी दिती है ना मेरे उस्ताद ने मैंने दी है तो मैं तुहानू सदया है इस वास्ते भी देखो तुहाडे वास्ते सारा निजाम उस्ताद जी बनाया तुहानू पसंद आया कोई नहीं बड़ा शौक है तुहानू सदावा तुहाडे आवन दी सानू खुशियां बड़ियां लगियां जी तुहाडे आवन दी सानू खुशियां जनाब नवाब साहब जी नवाब साहब अपने इस चैनल और माजू अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम क्या लगा बाबा नवाब सलाम दुआ का स्टेट करता है जेड़ा अगला फंक्शन कितना है लाई चली उस्ताद जी मैं लेट हो गया सलीम सेना तो पहले पहुंच गया कभी नहीं दस है और अब बाजे ढोल में जा नासिर साहब बिल्कुल जी फनी अदाकारी जो अल्लाह ताला ने इज्जत नवाज़िया क्या रो अमर शदाद माशाअल्लाह महकमा बाप के हवाले अल्लाह ऐसा करेगा आ भी है एने साडे माजू अदाकार बहुत अच्छे पाया है दो किलो के थे बिल्कुल नजदीक मैं आके का भाई यार बाला ने साइड से करो ना चैनल अलाची चैनल 59 दे वायरल होने की खुशी है वो है कि नदीम साहब ने अपनी बेटी हुमैना दी सालगिरह का एहतमाम किया और उस जनाब केक मंगवाया सालगिरह की खुशी अल्लाह ताला इनकी बच्ची नूं जेड़ा ना आला मकाम देवे और हमेशा हमेशा उच्चा उच्चा मकाम देवे कि अल्लाह ताला नूं आला इज्जत तो नवाजता रहे और लंबी उम्र देवे तो सेहत देवे आमीन
ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸਤਕਬਾਲ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਰਾਣਾ ਸਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਮੁਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਕਅਪ ਦੇ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਲੈਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਹਨ ਰਾਣਾ ਸਗੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਬੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰਵੇਜ਼ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਖਸੂਸੀ ਦਾਵਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਕਰੀਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਚੱਕ ਦੇ ਗਵਾਹ ਚੱਕ ਕੇ 95 ਨਾਲ ਮੁਰੀਦ ਕੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੋਚ ਖਾਨ ਮਕਬੂਲ ਅਲੀ ਖਾਨ ਬਲੋਚ ਮਲੰਗੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਨ ਗੁਲੂਕਾਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਮਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਫਨ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ਨਾਸ ਕਰਾ ਨੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਜ਼ੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਨਾਬ ਖਾਨ ਮਕਬੂਲ ਅਲੀ ਮਲੰਗੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਾਓ ਆ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਜਾਦੂ ਜਗਾਓ, ਇਸ ਮਹਿਫਲ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਕਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਚੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਹਸਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਹਸਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਕਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਕਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਚੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਹਸਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਹਸਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਆਥਾਂ ਕਰਮੇ ਦੀ ਅਕੀਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ, ਆਥਾਂ ਕਰਮੇ ਦੀ ਅਕੀਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ। ਰੱਬ ਤੇ ਰਸੂਲ ਵੀ ਨ ਮੋੜਦੇ ਸਫਾਰਿਸ਼ਾਂ, ਰਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਹਸਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਹਸਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਯਾ ਅਲੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਯਾ ਅਲੀ ਸਿੱਖਦੀਆਂ ਗਫੂਰ ਨੇ ਅੱਖੀਆਂ ਪਿਆਸੀਆਂ, ਕੌਣ ਦੀਦਾਰ ਮੁੱਕੀ ਜਾਣੇ ਉਦਾਸੀਆਂ, ਕੌਣ ਦੀਦਾਰ ਮੁੱਕੀ ਜਾਣੇ ਉਦਾਸੀਆਂ। ਕਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਕਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਚੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਹਸਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਹਸਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਯਾ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ 3 TV ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਮਨ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਤਵੱਸਤ ਅੱਜ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਸਲੀਮ ਸਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲ ਲਾਚੀ ਚੈਨਲ 59 ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਹਮਕਿਨਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਕਿਨਾਰੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਦੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਨਾਬ ਸਲੀਮ ਸਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਸਲੀਮ ਸਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਵਣ। ਜਨਾਬ ਸਲੀਮ ਸਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ। दूसरी दावत दे रहा मैं जनाब इस चैनल के जनाब बड़े मशहूर अदाकार और जनाब मंजे हुए आदमी जनाब बाबा कबीर और नवाब साहब। इस चैनल के जनाब ਜਿਹੜੇ दूसरे फनकार ने वो है नदीम साहब, वो भी तशरीफ ले आवे स्टेज पे। इस चैनल के
ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਫਨਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਹਨ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ। इस चैनल की एक होर जनाब अच्छी अदाकारी करने वाले जनाब मोहसन साहब वो भी स्टेज पर तशरीफ ले आए। इस चैनल की एक होर जान हसनैन साहब स्टेज पर तशरीफ ले आए। इस चैनल की होर जी जान है वो है जनाब चौधरी बूटा साहब, असलम साहब ते आशा हुसैन वो भी स्टेज पर तशरीफ ले आए। फरजाना फरजाना बाकी सारी अदाकारों को लैके स्टेज पर तशरीफ लाया मैं। हूँ जनाब मैं दावा दे रहा इस लाची चैनल 59 के आइनर सलीम सियाणा साहब को तो मेरे को आवे और दसन कि जो अज तक वायरल अज चैनल हो गया है उनके की तेरे कामयाबी के राज है। सलीम सियाणा साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सब तो पहले खुश इस गल तो हाँ भी मैं दुनिया तो कुछ भी नहीं आती ते ना मैं कभी ज़हन में सोचा भी मैं वायरल हो जासा। मेरी टीम ते मैं असी बेकार हाँ असी पहले असी चैनल बनाए ने उन्होंने असी नाकाम होए हैं, लेकिन मुड़ मेरे उस्ताद मोहतरम जेड़ा शहजाद बलोच है उनके नाल मेरा रास्ता होया। मैं उनके को गया, उन्हें मेरे हालात वेखे, उन्हें मेरे सिर ते हाथ रखे ते उन्हें मैंने आख्या मेरा बेटा इंज नहीं काम होंदा, तू दुनिया ते धक्के खा ला जो मर्जी कर ला ते उस्तादा तो बंदा इंसान बेकार होंदा है। मैं उनका शुक्रगुजार हैगा कि मेरे उस्ताद ने मैंने सपोर्ट की। इस टाइम जेडे मेरे पिछले चैनल हान वो वायरल नहीं हो चुके, लेकिन मेरे उस्ताद ने मैंने सपोर्ट की भी ऐसे काम कर। इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उस्ताद दी दुआवां नाल ते उस्ताद दी मेहनत नाल जो मैं अपने दिल दे विच मेहनत की है ते उनके ज़हन च गल्लां रखियां ने, इस टाइम मेरा चैनल वायरल होया है ते अपने उस्ताद दे यानी कि तेरी उस तो बाद हाँ लेकिन मैं ये नहीं गल करता भी मेरे उस्ताद भी हैं, लेकिन उस तो बाद जेडी मेरी टीम है उन्हें मैंने साथ दिता। जे अगर मैं कल्ला हुआ तो कुछ भी नहीं कर सकता सू। इस टाइम मेरी जेडी टीम है ना उन्हें मेरे नाल प्यार मोहब्बत किया, फुल किया है ते उन्हां दी वजह तो मैं कामयाब होया। बिल्कुल टीम के नाल होना कामयाबी का सब तो बड़ा क्रेडिट होता है, यानी उनकी कामयाबी से गौर तेन वायरल कराने कामयाब हो गए इंशाल्लाह। हाँ जी बेशक। चौधरी नवाब साहब अगे तशरीफ लाओ तो माई भी नाले लाए के आओ। अस्सलाम वालेकुम जी। मक्का सद्दां दे ये साडे बड़े ने ये साडे बुजुर्ग के ने इन्हां नूं रोल असीं दित्ता गया चौधरी दा। ये जेड़ा ही फर्ज अदा करदे ने चौधरी दे विच आके करदे ने कामयाब हो गए माशाअल्लाह। कोई मैं इन्हां दा वालद बन गया, किते छोर दा वालद बन गया, किते हीरो दा वालद बन गया। मैं रोल अदा कर रहा सलीम चौधरी दा बन गया, यानी जेड़ा रोल तुहानूं देवन तुसीं उहदे च जचदे। हाँ जी। ते मेरे नाल मेरी बेगम दा रोल अदा कर रहे हैं, इन्हां दा नाम है सलमा। बड़ी गल हाँ जी कामयाबी का क्रेडिट अच्छा जी। हुण उस तो बाद जेड़ा मैनू कामयाब करने वाला है चौधरी मोहसन सगला साहब जेड़े जिन्हें मैंने सपोर्ट की है माशाअल्लाह। उन्हें मेरे चैनल को नहीं डुबा दिता, जिथे भी दुख तकलीफ आया उन्हें मेरा पूरा साथ दिता। नादर साहब मैं इस टाइम स्टेज पे खड़ा सलीम सियाणे दे नाल, जो दुख तकलीफ आई है सलीम सियाणे दे नाल मैं साथ दिता है। माशाअल्लाह बहुत भाई सलीम सियाणे अच्छे हैं तो उन्होंने मैंने इज्जत दी माशाअल्लाह। असीं बड़े आज खुश हैं कि साडा चैनल वायरल हो चुका है ते मैं टीम का शुक्रगुजार हाँ जिन्होंने साडे नाल तामन किया ते साथ दिता है ते कोई सर्दी नहीं कोई गर्मी नहीं, उन्होंने बहुत ही सपोर्ट की है। इस वास्ते ताड़ियां सलीम सियाणे वास्ते जिंदगी में नवी हासिल आई। 2025 नवा साल है और अगली जिंदगी सलीम सियाणे वास्ते नवी अल्लाह ताला को मैं यानी 2025 ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਾਲ उस
ਬਾਅਦ ਮੈਡਮ ਰਮਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਐਕਟਰ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਸੀਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਐਂ ਸਮਝੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਦਾ ਕਰਿੰਦਾ ਹੈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਸੱਸਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਵੇਣ ਮਿਜ਼ਾਜ ਕੱਢ ਕੇ ਅੰਦਰ अस्सलाम वालेकुम ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਸਲੀਮ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨਿਭਾਈਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਲੀਮ ਤੇ ਆਣਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਦੇਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਬੂਲ ਕਰੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡਾਂਸ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਯਾਨੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚ ਬਾਤ ਰੱਖੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਲੇ ਫਨਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਦੀਮ ਤੇ ਫਰਜ਼ਾਨਾ ਮੈਡਮ ਅੱਗੂ ਆਵੇਣ ਤੇ ਤਾਰਫ ਕਰਾਵੇਣ ਬੰਦੇ ਪੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਐਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੜੀ ਸਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਉਸਤਾਦ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਮੋਜ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਵੇ ਆਮੀਨ ਅਗਲੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅਗਲੇ ਫਨਕਾਰ ਹਸਨੈਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੂ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਆਵੇਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਵੇਣ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਕਲਿੱਪ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰਾ ਤਾਰੀਖ ਬਤਾਉਣ ਚਾਰ ਬੱਚਾ ਹੋਰ ਅਦਾਕਾਰ ਮੇਰੀ ਦਿਲੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਿ ਮੁਸਤਕਬਲ ਚ ਵੱਡਾ ਅਦਾਕਾਰ ਬਣੇ ਖਸੂਸੀ ਦੁਆਵਾਂ ਹਸਨੈਨ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਅਦਾਕਾਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾਨ ਅੱਗੇ ਆਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਤਾਰਫ ਕਰਾਵੇਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਗਏ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਮੇਰੇ ਅਗਲੇ ਫਨਕਾਰ ਚਾਚੂ ਜੀ ਅਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਖੋਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਆਪਾਂ ਹੋਏ ਆਏ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਫਨਕਾਰ ਚੌਧਰੀ ਰਤਨ ਖਾਨ ਅੱਗੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤਾਰਾ ਪਿਆਓ ਚੌਧਰੀ ਰਤਨ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁਸੈਨ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਮੇਰੇ ਅਗਲੇ ਫਨਕਾਰ ਆਖਰੀ ਫਨਕਾਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਸੱਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਬਾਬੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਅਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ਼ ਉਹ ਖੋਲਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਬਿੱਲੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਬੀਬੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈਗੇ ਵੀਡੀਓ ਚ ਲੈਣੇ ਉਹ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਕੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੌਸਮ ਦਾ ਸਾਈ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਰੋਲ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕੈਸਾ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹੋ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ
ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਤਾਰਾ ਸੁਣਾਈਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਦਾਵਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਸ ਇਲਾਚੀ ਚੈਨਲ 59 ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਨਵਾਜ਼ਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਰਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਨਾਬ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਈਟਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਐਂਡ ਕੈਮਰਾਮੈਨ जनाब बहुत ही टीवी दे जनाब अमन शराद का बलोच और जनाब तशरीफ ले आ रहे हैं और अपने तासरात दसणगे जनाब अमन शराद का बलोच। अस्सलाम वालेकुम जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤਰਫ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਵੀਰਾਵਾਂ ਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੀਆਂ ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ माजू साहब इन्होंने मेरे चैनल से काम मैं बजाते खुद अपने चैनल पे कोई काम उदों नहीं किया। तकरीबन 2 साल मेहनत करने के बाद जोड़ा है फिर साडा एक्टर ये किसी केस के फड़िया गया जिंदे आके साडी वीडियोज़ वगैरह बंद हो गई, साडा चैनल डाउन हो गया। होर सानू कोई बंदा भी नहीं मिलिया ऐसा कि भाई जो इनकी जगह पूरी कर सके। उन्होंने दिनों के विच भाई सलीम साहब इन्होंने नाल एक रमजान साहब मेरे को मेरे शॉप से मेरे को तशरीफ लैके आए तो उन्होंने कहा कि सर सानू एक चैनल बना के दिओ। 2022 की ये गल है उदों इन्होंने मैं चैनल बना के दिता। तुसीं उस चैनल पर अज भी पहली शॉर्ट वीडियो जी है वो देख सकते हैं। उस डेट और टाइम के नाल और मेरे शॉप की मौजूद है उस चैनल पर उसका भी जाकर जरूर विजिट करना जी असी पहली वीडियो बनाई। उस तो बाद इन्होंने अपने चैनल का आगाज़ किया। माशाल्लाह काफ़ी स्ट्रगल करने तो बाद काफ़ी मेहनत करने तो बाद इन्होंने बड़ी मेहनत की, अनथक मेहनत की, दिन रात एक करके ये मुस्लिम शेख बिरादरी नाल बिलोंग करते हैं। ठीक है इन्होंने गरीब भाइयों का एक चैनल है इन्होंने चैनल बना के दिता कि चलो अल्लाह पाक कदे मोनेटाइज हो जाएगा, अल्लाह पाक जो है इन्होंने रोजी रोटी का एक अलग वसीला बन जाएगा। थानू जिस तरह के पता है कि एक बच्चे से जिस तरह काम इतना आसान नहीं है, साढ़े रंगे लोग तो नहीं कर सकते किसी सूरत तो ये बेचारे लोग किस तरह अपना जरिया माश करते हैं असी देखिया या तुसी उन्हें जानते हो। 2 साल मेहनत करने के बाद जो इन्हों का चैनल जोड़ा है डाउनफॉल का शिकार होया, कुछ फिल्मां आ गई, इन्हों जो है फिर एक सहारा मिले। वो सहारा मिलिया सलीम सियाणा साहब भाई मौसम की शक्ल के एक इंसान नजर आए जिन्होंने इन्हों हेल्प की, इन्हों की मदद की। मैं तो एक इन्हों वास्ते जरिया ठीक है। अल्लाह पाक ने मैनू इन्हों वास्ते एक जरिया बनाया ते भाई उस तो बाद मौसम साडे कोल मौजूद हैं, बहुत अच्छे इंसान थे माशाल्लाह। वायरल हो मैनू इस चैनल पर एक होर बंदे की एक्टिंग जी है ना बड़ी पसंद है। हकीकत गल है इन्हें कोई दो राय नहीं। उनके मैं नाम लेना चाहूँगा मौसम का सॉरी मौसम नहीं हसनैन का यकीन करो बड़ी बेहद और शानदार एक्टिंग करता है। मैं जो भी बहना जो भी जी वीडियो के आते जोड़ा भी रोल दिता जाए वो इस रोल में बाखूबी नहीं बनता। जिस तरह का भी किया जाए चाहे मुँह काला कर दो पोते के बाद किसी किस्म का भी रोल हो वो करके देता है भी उस तरह ही है ठीक है। क्योंकि ये मौसम का शागिर्द है, मौसम का ये हसनैन शागिर्द है। इन्हें एक्टिंग सिखाई इस चैनल पर लैके आया अपने नाल
ਇਸ ਚੈਨਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਦਿਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਜਨਾਬ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਇਹ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਫਨ ਦਾ ਲੇਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਹੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨ 70 ਦੀ ਦਿਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਹੀ ਦੇ ਮੇਕਅਪ ਮੈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਹੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦਫਾ ਮੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਕਅਪ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਹੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਖੈਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਬਾਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮਿਲ ਜੁਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦਾਅਵਤ ਦੇਵਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਹੀ ਦਾ ਚਾਈਲਡ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਹੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਹੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਜਨਾਬ ਪਰਵੇਜ਼ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਜ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਰੂਫ ਜਨਾਬ ਮਕਬੂਲ ਮਲੰਗੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਗਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਜੀ ਮਕਬੂਲ ਮਲੰਗੀ ਬਲੋਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਹੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਚਪਨ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਕਅਪ ਮੈਨੀ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਮਕਬੂਲ ਮਲੰਗੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ। ਮਕਬੂਲ ਮਲੰਗੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ 95 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਗਾਣੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਤਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆਏ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਾਇਰਲ ਕਰੇ। ਪਾਕਿस्तान जिंदाबाद।